ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याश्रुस्तन्नमामि गजाननं शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियात् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अद्य पुनः एकवारम् इतः पूर्वम् उक्तः एव श्लोकः पुनः उच्यते। प्रायशः श्लोकः उक्तः तदर्थश्च प्रतिबोधितः, तथापि पुनरेकवारं वदामि, अनन्तरं पुरतः गच्छामि। सत्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीदा दिनावसानोत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षेः। सत्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीदा दिनावसानोत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षे। इतः पूर्वस्मिन् श्लोके भवान् यदि बाणं प्रयुक्तवान् अपि सः निरर्थकः भवति। अहम् ईश्वरस्य किङ्करः, समये यत् सत्वं मत्समीपमागतं तेन अहं जीवनं करोमि। एवं रूपेण ईश्वरेण अहम् आदिष्टः। अपि च भवान् शस्त्रेण रक्ष्यं यत् रक्षितुं न शक्तः तद्विषये चिन्ता न कर्तव्या। इदानीम् इयं धेनुः भवता रक्षणीया एव। भवान् शस्त्रेण रक्षितुं योग्यः एव, तथापि मत्सन्निधाने भवतः शस्त्रं व्यर्थं भवति। अतः इदानीं रक्षितुं भवान् न शक्नोति। अतः अस्मिन् विषये भवतः कीर्तिः हीना न भवति एतन्मात्रेण। कुतः इति चेत् रक्षितुं भवान् प्रयत्नः कृतवान्, तथापि रक्षितुं न शक्तः। अतः अस्मिन् विषये चिन्ता मास्तु, निवर्तस्व, त्वं आश्रमं गच्छ इति सिंहः उक्तवान्। तदानीं दिलीपः किं वदति? ईश्वरः अपि मम आदरणीयः एव, तथापि मम गुरोः धेनुः अपि रक्षणीया एव। उभयमपि परिपालनीयम्। ईश्वराज्ञया भवतः आहारः भवेत्, गुरोः होमधेनुः इयमपि रक्षणीया भवति। उभयमपि यथा संसिद्धं भवति तथा कर्तव्यमिति दिलीपस्य आलोचना। अतः सः किं वदति अस्मिन् श्लोके?
सत्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निर्वर्तयितुं प्रसीद प्रसीद अनुगृहाण मयि विषये अनुग्रहं कुरु। कथं निर्वर्तयितुं प्रसीद, निर्वर्तयितुं निर्वहणं कर्तुम् अथवा आचरितुम् अनुगृहाण। किम् आचरितुम् अथवा काम् आचरितुं? शरीरवृत्तिं निर्वर्तयितुं। शरीरवृत्तिः शरीरयात्रा शरीरव्यापारः। इदानीं सिंहः बुभुक्षितः अस्ति, तस्य क्षुधा निवारणम् आवश्यकम्। शरीरयात्रा नाम इदानीम् आहारस्वीकरणमेव। अतः भोजनस्वीकाररूप अथवा आहारस्वीकाररूप शरीरयात्रां निर्वर्तयितुं प्रसीद। शरीरयात्रां केन निर्वहणं भवति इति चेत् देहेन, शरीरेण। कस्य शरीरेण? मदीयेन शरीरेण। मदीयेन नाम दिलीपः अहं, मत्सम्बन्धी न अनेन देहेन अनेन शरीरेण शरीरयात्रां निर्वहणं कर्तुम् अनुगृहाण। कुत इति चेत् इदानीं सिंहस्य स्थितिः अधिकतया वर्तते। अयं तु दिलीपः किमपि कर्तुं न शक्तः। अतः सिंहं प्रार्थयति, अहम् एवं वदामि, एवं रूपेण माम् अनुगृहाण इति प्रार्थयति। सत्वं सः नाम यः ईश्वरेण आदिष्टः तादृशः भवान्, त्वं भवान् मदीयेन शरीरेण, मत्सम्बन्धिना अनेन देहेन अनेन शरीरेण शरीरवृत्तिं नाम भोजन व्यापार रूप शरीरयात्राम् अथवा भोजन रूप शरीरयात्रां निर्वर्तयितुम् आचरितुं प्रसीद अनुगृहाण। एवं रीत्या कृते चेत् ईश्वरस्य आज्ञापालनं सिद्धं भवति, सिंहस्य आहारः भवति। दिलीपशरीरेण सिंहस्य क्षुन्निवारणं भवति। किञ्च तस्य यदा क्षुधा निवारणं भवति, धेनोः भक्षणम् अनावश्यकम्। अतः दिनावसानोत्सुकबालवत्सा महर्षेः इयं धेनुः विसृज्यताम्। मत्शरीरेण भवतः शरीरयात्रा संपूर्णा भवति। अतः दिनावसान उत्सुक बालवत्सा, दिनावसाने नाम सायंकाले मातरं प्रति उत्सुकतया वर्तते बालवत्सः नाम गोः वत्सः। प्रातः प्रतिदिनं बालवत्सं दुग्धं पाययित्वा दिलीपः गां वने सञ्चारयति। अतः पुनः सायंकाले वत्सस्य क्षीरम् आवश्यकं भवति। अतः मातरं प्रति क्षीरपानं प्रति मातरं प्रति निरीक्षणा करोति वत्सः। किमर्थं? सायंकाले क्षुधा भवति, अतः क्षीरपानार्थम्। अतः सायंकाले उत्कण्ठतया विद्यमानं वत्सं प्रति धेनुः गन्तव्या भवति।
अतः एषा धेनुः पुरतः विद्यमाना इयं धेनुः सायंकाले उत्कंठित बालवत्सा। यः वत्सः धेनुविषये उत्कंठितः भवति तादृश वत्सवती इयं धेनुः। अतः महर्षेः इयं धेनुः का इत्युक्ते महर्षेः इयं धेनुः वसिष्ठमहर्षेः इयं धेनुः विसृज्यताम् नाम विमुच्यताम् कर्मणि प्रयोगः विमुच्यताम् विमुच्येताम् विमुच्यन्ताम् विसृज्यताम् विसृज्येताम् विसृज्यन्ताम् न भवता इयं धेनुः विसृज्यताम् इति प्रार्थनां करोति। एकवारम् आन्ध्रभाषायां वदामि। सहा त्वम् అనగా ఈశ్వరునిచే నిర్దేశింపబడిన ఆహారము కలిగినటువంటి త్వం నీవు. సహాత్వం అంటే అటువంటి నీవు. ఎటువంటి? ఈశ్వరునిచే ఆహారము నిర్దేశింపబడిన నీవు మదీయేనా నాకు సంబంధించినటువంటి దేహేనా శరీరముచే శరీర వృత్తిం భోజన రూపమైన శరీర వ్యాపారమును నిర్వర్తయితుం నిర్వహించుటకు ఆచరించుటకు ప్రసీద అనుగ్రహించు. అంటే దానితోటి నీ భోజనం పూర్తి చేయడానికి అంగీకరించు అని ప్రార్థిస్తున్నాడు అనమాట. అంటే నాకు అదే కావచ్చు. చిన్నపిల్లలు చూడండి, ఏదైనా ఒక వస్తువు ఉందనుకోండి, వాళ్ళ దగ్గర ఎవరైనా తీసుకుంటే లేకపోతే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఆ వస్తువుని ఎవరికైనా ఇస్తే నాకు మళ్ళీ అదే కావాలంటారు. అలాగా ఈశ్వరుడు నాకు ఈ ఆహారాన్ని సమకూర్చాడు, ధేను రూపమైన ఈ ఆహారాన్ని, నాకు ఇదే కావాలి అని సింహం పేచీ పెట్టే అవకాశం ఉంది. అందుచేత అలా పేచీ పెట్టకుండా ఈయన ప్రార్థిస్తున్నాడు అనమాట. నా శరీరం ఉంది కదటయ్యా, నా శరీరంతో నీవు నీ ఆకలిని తీర్చుకో. అలా అయినట్టయితే ఈ ధేనువుని ఇక విడిచిపెట్టు. దినావసానోత్సుక బాలవత్స. సాయంకాలం ఉత్కంఠతో ఉండేటువంటి దూడ కలిగిన, ఇది ధేనువుకి విశేషణం. అలా అటువంటి ధేనువు, అటువంటి దూడ కలిగినటువంటి బాలవత్స అంటే చిన్న దూడ, ఇంకా అది పెద్దవలేదు, అంటే గడ్డి అది వేసేసి ఆకలి తీర్చుకునే అటువంటి స్థితిలో ఇంకా లేదనమాట ఆ ఆవు దూడ. అంచేత బాలవత్స. అటువంటి చిన్న దూడ కలిగినటువంటి మహర్షి యొక్క ఇయంధేను, ఈ ఆవు విసృజ్యతాం విడువబడుగాక అంటే ప్రార్థిస్తున్నాడు. దయచేసి దాన్ని విడిచిపెట్టవయ్యా అని సింహాన్ని ప్రార్థిస్తున్నాడు అనమాట. సుధర్మ గారు, దీని అర్థం చెబుతారా? ఎవరున్నారు? ఎవరు చెప్తారు అర్థం దీనికి? అనంతలక్ష్మి గారు చెబుతారా? ఎవరు లేరే ఇక్కడ? ఏమండి మీరు చెప్తారా? ఆడియో రావట్లేదా? నా మాట రావట్లేదా? ఓహో, మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి. మాకు ఆ, రావట్లేదండి. మేము చేసుకోవటానికి అన్మ్యూట్ ఆ, అవట్లేదు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చినట్టుంది. చేయండి. అదండి. అది ఇంకొకసారి చెప్పరా? ఆ, సరే. సహాత్వం
ఈశ్వరునిచే నిర్దేశింపబడిన ఆహారము కలిగినటువంటి నీవు. ఈశ్వరునిచే నిర్దేశింపబడిన ఆహారము కలిగినటువంటి నీవు మదీయేన నాకు సంబంధించిన దేహేన శరీరముచే. రెండు కలిపితే మదీయేన దేహేన అంటే నా యొక్క దేహముచే, నా శరీరముచే. శరీర వృత్తిం భోజన రూపమైన శరీర వ్యాపారమును నిర్వర్తయితుం నిర్వహించుటకు ప్రసీద అనుగ్రహించు. దీనావసానోత్సుక బాలవత్స సాయంకాలము ఉత్కంఠతో ఉన్న చిన్న దూడ కలిగిన మహర్షేహే మహర్షి యొక్క ఇయంధేనువు ఈ ఆవు, ఈ నందిని ధేనువు విసృజ్యతాం విడువబడుగాక. అంటే కర్తరి ప్రయోగంలో అయితే ఈ ధేనువును విడిచిపెట్టు అని అంటాం. ఇది కర్మణి ప్రయోగం కాబట్టి ఈ ధేనువు విడువబడుగాక అని అన్నాడు. చెప్పండి, మీరు రాశారు కదా, చెప్పడానికి ఏముంది మళ్ళీ. ఇదేంటిది? ఓకే. ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది, అలాగా చేయట్లేదు. అదేనండి. చెప్పండి చెప్పండి. ఇప్పుడు సత్వం అంటే పరమేశ్వరునిచే నిర్దేశింపబడిన ఆ, నీవు. నీవు సహాత్వం రెండు సహత్వం. వేరు పదాలు. అదే సహా అంటే అంటే ఆ నీవు, నీవా, అటువంటి నీవు. అటువంటి అంటే దాన్ని వివరణ ఇస్తున్నాం అనమాట. అది అదే సహత్వం, అటువంటి నీవు, ఆ పరమేశ్వరునిచే నిర్దేశించబడిన నీవు మదీయేన దేహేన నా యొక్క దేహము చేత శరీర వృత్తిం భోజనము భోజన కొరకు రూపమైన భోజన భోజన రూపమైన రూపమైన శరీర శరీర వ్యాపారం వ్యాపారమును భోజన రూపమైన శరీర వ్యాపారమును నిర్వర్తయితుం నిర్వహించుటకు ప్రసీద అనుగ్రహింపుము. దినావసానోత్సుక బాలవత్స సాయంకాలం ముందు ఉత్సుకతతో కలిగిన చిన్న దూడ కలిగిన మహర్షి యొక్క ధేనుహు ఇయం ధేనుహు ఈ ధేనువు విసృజ్యతాం విడిచిపెట్టుగాక. విడిచిపెట్టబడుగాక కర్మని ప్రయోగం. విడువబడుగాక అంటే చాలు, విడువబడుగాక. కర్తరి అయితే విడిచిపెట్టుము అని విడిచిపెట్టుము అంటాం. అప్పుడు విసృజ అనే ఉంటుంది. తర్వాత ఉషారాణి గారు. ఇవన్నీ ఉషారాణి గారు, ఇది అన్మ్యూట్ ఇలా ఎలా అవుతుంది అర్థం అవట్లేదు. అనంతకృష్ణ గారు, గురువు గారు, అందరిని అన్మ్యూట్ చేయండి. ఇదేదో ఇట్టే మళ్ళీ మ్యూట్ అయిపోతుంది. ఒకసారి అందరిని అన్మ్యూట్ చేయండి. చేశారా? అందరూ మ్యూట్ లో ఉన్నారు, అన్మ్యూట్ చేయండి. వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు, ఎవరికి వాళ్ళు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. సరే సరే. అది దాంట్లో ఏదో నమస్కారం గురువు గారు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ అయిందండి. ఇంతసేపు ట్రై చేస్తున్నారు, రావట్లేదు. అదే అదే గురుగారు శ్లోకం మళ్ళీ మళ్ళీ అయ్యా హోస్ట్ మళ్ళీ హోస్ట్ చేయాలి మీరు. అలాగే అలాగే. మీరు పూర్తి పవర్స్ మాకు ఇవ్వట్లేదు. మొత్తం పవర్స్ మీ దగ్గరే ఉన్నాయి. ఏది
ఇందాక మళ్ళీ ఏమో మ్యూట్ తీసేయడానికి మళ్ళీ మిమ్మల్ని అడగాల్సి వచ్చింది. అది దాని విధానం మనకు సరిగ్గా తెలియలేదు. చూడండమ్మా ఈసారి. ఆ, చెప్పండి. ఆ, ఉషారాణి ఆ, గారా? నమస్కారం మహోదయ. చెప్పండి. ఇప్పుడు వచ్చిందండి. సా త్వం మదీయేన శరీరవృత్తిం దేహేన నిర్వర్తయితుం ప్రసీద దినావసానోత్సుక బాలవత్స విసృజ్యతాం ధేనురియం మహర్షేః. సహ త్వం పరమేశ్వరుని చేత నీవు, నిర్దేశింపబడిన నీవు, పరమేశ్వరుని చేత నిర్దేశింపబడిన నీవు, మదీయేన నా యొక్క, దేహేన దేహం యొక్క, దేహము చేత. చేత. మదీయేన కూడా తృతీయ. అవునండి. మదీయము అంటే నాకు సంబంధించింది అని అర్థం. కాబట్టి నాకు సంబంధించిన దేహము చేత అని చెప్పండి. నా అంటే నా యొక్క దేహం అంటే తప్పైతే చేత అనే తాత్పర్యం. అదే నాకు సంబంధించిన దేహము చేత, శరీరము చేత, దేహము చేత శరీర వృత్తి, నీ ఆకలిని తీర్చుకొనడానికి, నిర్వర్తయితం అంటే దేహ వృత్తిని నిర్వర్తించుకోవడానికి ప్రసిద్ధ అనుగ్రహించు. తర్వాత దినావసానోత్సుక బాలవత్స అంటే సాయంకాలం సమయమున నా కోసం ఉత్సుకతతో, ధేనువు కోసం ఉత్సుకతతో ఎదురు చూస్తున్న దూడ కలిగిన ధేనువు ఈ ధేనువు మహర్షే దినావసానుక బాలవత్స మహర్షే వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క ధేనువును, ఈ ధేనువును, ధేనురియం, ఈ ప్రథమావిభక్తి ఇయం ధేనువు, ఈ ధేనువు విసృజ్యతాం విడిచిపెట్టబడుగాక. అది కర్మణి ప్రయోగం. ఇది అంచేత కర్మణి ప్రయోగంలో కర్మ ప్రథమలో ఉంటుంది. అంచేత కర్త ఇక్కడ లేదు, కర్త సింహం కాబట్టి నీ చేత విడువబడుగాక అన్నమాట. భవత తృతీయ ఉన్నట్టయితే త్వయాని కానీ భవతాని కానీ తృతీయ విభక్తి ఉంటుంది అన్నమాట. కర్త కర్మణి ప్రయోగంలో కర్త తృతీయలో ఉంటుంది, కర్మ ప్రథమలో ఉంటుంది. అవునండి. సరే, అనంతలక్ష్మి గారు. సహా ఈశ్వరునిచే ఆహారము నిర్దేశించబడిన త్వం నీవు, మదీయేన నా యొక్క, దేహేన శరీరము చేత, శరీర వృత్తిం ఆకలిని పోగొట్టుకునే భోజన రూపమైన ఆహారమును, అంటే భోజన రూపమైన శరీర యాత్రను, భోజన రూపమైన శరీర యాత్రను నిర్వర్తించుటకు ప్రసీద అనుగ్రహించు. ఇక్కడ నిర్వహించుటకు అనే చోట నిర్వహించుకొనుటకు అంటే సింహం అన్నమాట. అది యాత్ర నిర్వహించవలసింది సింహం, అందుకోసం కొన్ని పర్వాలేదు. శరీర యాత్రను, భోజన రూపమైన శరీర యాత్రను నిర్వహించుకొనుటకు ప్రసీద అనుగ్రహించు. దినావసానోత్సుక బాలవత్స సాయంకాలము ఉత్కంఠతో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి చిన్న దూడ కలిగిన మహర్షి యొక్క ఇయం ధేనువు, ఈ ధేనువు ఈ ఆవు విసృజ్యతాం విడువబడుగు గాక. ఉమాసుందరి గారు. నమస్తే మహోదయ. సత్వం మదీయేన శరీర వృత్తిం దేహేన నిర్వర్తితుం ప్రసీద దినావసానోత్సుక బాలవత్స విసృజ్యతాం ధేనురియం మహర్షేః. సహ త్వం ఈశ్వరునిచే ఆహారము నిర్దేశించబడిన ఆ నీవు, మదీయేన నా
దేహేన నా దేహము నా శరీరముతో శరీరము చేత శరీర వృత్తి భోజన రూపమైన దేహ యాత్రను శరీర యాత్రను నిర్వర్తించుకోవడానికి ప్రసీద అనుగ్రహించు. దినావసానోత్సుకబాల వత్స సాయంకాల సమయమున ఉత్సుకతతో ఉండు దూడ కలిగిన ఇయం మహర్షేహే ఈ వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క ముందు చెప్పకండి. మహర్షేహే వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క ఇయం ధేనుహు ఈ ధేనువు విసృజ్యతాం విడవబడుగాక. ధన్యవాదాలు మహోదయ. ఇక ముందుకు వెళదాము. తర్వాత శ్లోకంలోకి వెళదాం. ఇప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళు తర్వాత శ్లోకంలో అది చెబుతారు. కానీ చూడండి. అథాంధకారం గిరిగహ్వరాణం దంష్ట్రామయూఖైశ్చకలాని కుర్వన్ భూయస్స భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి కించిద్విహస్యార్థపతిం బభాషే. అథాంధకారం గిరిగహ్వరాణం దంష్ట్రామయూఖైశ్చకలాని కుర్వన్ భూయస్స భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి కించిద్విహస్యార్థపతిం బభాషే. ఉమాసుందరి గారు పదచ్ఛేదం చెప్పండి. మహోదయ. అథ అంధకారం గిరిగహ్వరాణాం దంష్ట్రామయూఖైః శకలాని కుర్వన్ భూయః సహ భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి కించిత్ విహస్య అర్థపతిం బభాషే. చూడండి. అథ అంధకారం గిరిగహ్వరాణాం దంష్ట్రామయూఖైః శకలాని కుర్వన్ భూయః సహ భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి కించిత్ విహస్య అర్థపతిం బభాషే. ఇక్కడ క్రియాపదం బభాషే. బభాషే భాషధాతువు కదా మహోదయ. ఇది భాషధాతువు ఆత్మనేపదము పరోక్షే లిట్టు ప్రథమ పురుష ఏకవచనం. అంచేత బభాషే అంటే వాచ భాషితవాన్ పలికెను అన్నట్టు, భాషించెను అన్నమాట. కహ బభాషే. కహ ఎవరైనా చెప్పచ్చు. కహ ఇక్కడ ఉన్న పదం కహ సహా బభాషే. సహా బభాషే. సహా కీదృశః సహ కహ భూతేశ్వర చక్రవర్తి పార్శ్వవర్తి. భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి. భూతానాం ఈశ్వరః భూతేశ్వరः నామ పరమేశ్వరः శివः. తస్య పార్శ్వవర్తి అనుచరः సేవకः. అతः భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి కుంభోదరः శివస్య కింకరः. ఇదానీం సింహరూపేణ వర్తతే. అతः సింహరూపः భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి. సింహరూపంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఈశ్వరుని సేవకుడు. భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి సహా బభాషే. ఈశ్వరుని సేవకుడైనటువంటి అతడు అంటే సింహరూపంలో ఉన్నటువంటి అతడు
బభాషే పలికెను. కం ప్రతి ఎవరితో మాట్లాడాడు అతను? కం ప్రతి అర్థపతిం 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 ప్రతి రాజు. అర్థపతి అనే శబ్దానికి అర్థము రాజు. ఎందుకంటే రాజ్యం అనేటువంటి సంపద దానికి భర్త కాబట్టి ఇతడు, అంటే దాన్ని పరిపాలించేవాడు కాబట్టి అర్థపతి అనే శబ్దానికి రాజు అని అర్థం అన్నమాట. కుబేరుడు అనే అర్థంలో కూడా ఈ అర్థపతి శబ్దాన్ని వాడతారు. ఇక్కడ సందర్భంలో రాజు అని అర్థం అన్నమాట. అంచేత భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి సహా అంటే ఈశ్వరుడు అనుచరుడైనటువంటి సింహరూపంలో ఉన్న అతడు అర్ధపతిం రాజును గూర్చి బభాషే పలికెను. ఈ భూయ బభాషే మళ్ళీ పలికెను. అంటే ఇంతకుముందు ఒకసారి పలకడం అయింది కదా, దానికి మళ్ళీ దిలీపుడు ఏదో చెప్పాడు. అంచేది ఇప్పుడు మళ్ళీ సింహం మాట్లాడుతోంది కాబట్టి భూయ బభాషే మళ్ళీ చెప్పాను, మాట్లాడెను. కింకృత్వా విహస్య నవ్వి, కించిత్ విహస్య కొంచెం నవ్వాను. అంటే అట్టహాసం చేయలేదు. ఆయన అన్నటువంటి మాటకి చిరునవ్వు నవ్వాడనమాట. సింహం రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ కింకరుడు, ఈశ్వరుని యొక్క సేవకుడు. అంటే ఆ నవ్వులో ఉన్నటువంటి అర్థం ఏంటంటే, నువ్వు అమాయకుల్లో ఉన్నావయ్యా, దీని తర్వాత వస్తుంది ఆయన మాటల్లో ఆ మాట అన్నమాట. అంచేత ఆయన అనబోయే మాటల్ని మనస్సులో ఆయన ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ మాటలు దాని దృష్టిలో నవ్వాడు అనమాట. అంచేత కించిద్ విహస్య కొంచెం నవ్వి అర్ధపతిం బభాషే ఆ రాజు దిలీపుని తోటి, తెలుగులో దిలీపునితో అంటాం అనుకోండి, దిలీపుని గురించి బభాషే పలికెను. కింకుర్వన్ కుర్వన్ కింకుర్వన్ శకలాని కుర్వన్ శకలాని కుర్వన్ శకలాని కుర్వన్ శకలాని ముక్కలను కుర్వన్ చేస్తూ. దేన్ని ముక్కలు చేస్తున్నది? కం శకలాని కుర్వన్ దేనిని ముక్కలు అంధకారం 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 శకలాని కుర్వన్ అంధకారం శకలాని కుర్వన్ చీకటిని ముక్కలు చేస్తూ. ఆ గుహంతా కూడా చీకటి వ్యాపించి ఉంటుంది. అంచేత గిరిగహ్వరాణం అంధకారం శకలాని కుర్వన్ ఆ పర్వత గుహల యొక్క చీకటిని ముక్కలు చేస్తూ. ముక్కలు చేయాలంటే సాధనం ఏదైనా ఉండాలి కదా. కైహి దంష్ట్రామయూఖై దేని చేత ముక్కలు చేస్తుంది అంటే, దంష్ట్రా మాట్లాడడానికి నోరు తెరిచింది కదా, ఆ నోరు తెరిస్తే ఆ దంతముల యొక్క కాంతుల చేత దంష్ట్రా ఆ పులికి ఉండేటువంటి దంతములు అవి చాలా తెల్లగా ఉన్నాయి, మెరుస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. పైగా చీకట్లో ఉంది కదా పులి, ఆ గహ్వరం అంతా కూడా చీకటిలో ఉంటుంది కదా, ఆ పర్వత గుహ అంతా లోపల చీకటి ఉంటుంది కదా. అంచేది ఎప్పుడైతే నోరు తెరిచిందో ఈ తెల్లనైనటువంటి ఆ దంష్ట్రములు, ఆ దంష్ట్రముల యొక్క కాంతులు అన్నమాట, ఆ కిరణములు. దంష్ట్రామయూఖై అంటే కోరల లేదా దంతముల కాంతి కిరణముల చేత గిరిగహ్వరాణం అంధకారం శకలాని కుర్వన్ గిరిగర్భములు కొండ గుహల యొక్క ఆ చీకటిని శకలాని ముక్కలుగా కుర్వన్ చేస్తూ అర్ధవతిం ఉపభాషే ఆ రాజును గూర్చి పలికింది అన్నమాట. అథ అంటే అనంతరము భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి సహ
భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి అంటే ముందు సహా చెప్పచ్చు. సహా అంటే ఆ భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి ఈశ్వరుని అనుచరుడైనటువంటి ఆ సింహము లేదా సింహ రూపంలో ఉన్న కుంభోదరుడు దంష్ట్రామయూఖై అంటే దంతముల యొక్క కాంతులచే కిరణములచే అంటే కాంతి కిరణము అంటే మయూఖం అనే శబ్దానికి అసలు కిరణం అనే అర్థము. ఇక్కడ కిరణం అనేది కాంతికే కిరణం అని వాడతాం కానీ మిగతా వీటికి కిరణం అనం కదా. అందువల్ల కాంతి కిరణములచే గిరిగహ్వరాణం కొండ గుహల యొక్క అంధకారం చీకటిని శకలాని ముక్కలుగా కుర్వన్ చేస్తూ భూయ మరలా భూయ తర్వాత చెప్తానండి. కించిత్ విహస్య కించిత్ విహస్య అంటే కొంచెముగా నవ్వి అర్ధపతిం రాజును గూర్చి భూయ మరలా బభాషే పలికెను. ఒకసారి చూడండి. అథ అనంతరము సహా ఆ భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి శివుని సేవకుడైన కుంభోదరుడు గిరిగహ్వరాణం కొండగుహల యొక్క అంధకారం చీకటిని దంష్ట్రామయూఖై దంతముల కాంతికిరణములచే ముక్కలుగా కుర్వన్ చేయిచు అంటే చేస్తున్నవాడై అని అర్థం. కుర్వన్ అనేది శత్రు ప్రత్యయాంతం, చేస్తున్నవాడు వర్తమాన కాలము శత్రు ప్రత్యయాంతం అవ్వడం చేత కృదంతం అది. కాబట్టి ప్రథమార్థం చేస్తున్నవాడు అని అర్థం. మనం ఇక్కడ ఇంకా ముందుకు చెబుతున్నాం కాబట్టి వాక్యం కుర్వన్ చేస్తున్నవాడై దాన్నే చేస్తూ అని కూడా చెబుతుంటారు చెప్పేటప్పుడు. అసలు అర్థం ఏంటంటే చేస్తున్నవాడు అని అర్థం. చేస్తున్నవాడై అర్ధపతిం రాజును గూర్చి అందుకే కించిద్ విహస్య కొంచెము నవ్వి అర్ధవతిం రాజును గూర్చి భూయ మరలా బభాషే పలికెను. చూడండి చెప్పేస్తారా? అందరూ చేతులు ఎత్తేస్తున్నారు ఉత్సాహంగాను. చెప్పండి మహోదయ. చెప్పండి. అథాంధకారం గిరిగహ్వరాణం దంష్ట్రామయూఖైః శకలాని కుర్వన్ భూయః సహ భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి కించిత్ విహస్యార్థపతిం బభాషే. అథ అనంతరం భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి ఈశ్వరుని సేవకుడైన సహ ఆ సింహము గిరిగహ్వరాణ కొండ గుహల యొక్క అంధకారం చీకటిని దంష్ట్రామయూఖై దంతముల కాంతి కిరణముల చేత శకలాని ముక్కలుగా కుర్వన్ చేస్తూ కించిత్ కొద్దిగా విహస్య నవ్వి అర్థపతిం రాజును గూర్చి భూయ మరల బభాషే పలికెను. నాగండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి. సుధర్మ గారు చెప్పండి. అథ అనంతరము భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి ఈశ్వరుని అనుచరుడైన సహ ఆ సింహమును సింహము గిరిగహ్వరాణం గుహల యొక్క పర్వత గుహల యొక్క అంధకారమును చీకటిని దంష్ట్రామయూఖై దంతముల యొక్క కాంతి కిరణములచే శకలాని ముక్కలుగా కుర్వన్ చేయుచు కించిత్ కొంచెముగా విహస్య నవ్వి అర్ధపతిం రాజును గూర్చి
భూయః మరల బభాషే పలికెను. తర్వాత అనంతలక్ష్మి గారు. భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి శివుని అనుచరుడైన సహా ఆ సింహము, కుంభోధరుడు అనే సింహము, అథ అనంతరము భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి శివుని అనుచరుడైన సహా ఆ సింహము గిరిగహ్వరాణం పర్వత గుహల యొక్క అంధకారం చీకటిని దంష్ట్రామయూఖైః దంతకాంతి కిరణములతో శకలాని కుర్వన్ ముక్కలు చేస్తూ అర్ధపతిం కించిత్ విహస్య కొద్దిగా నవ్వి అర్ధపతిం ఆ దిలీప మహారాజుతో భూయః మరల బభాషే పలికెను. తర్వాత ఉషారాణి గారు. మహోదయ అథ అనంతరము భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి పరమేశ్వరుడి అనుచరుడైన సహా ఆ కుంభోధరుడు గిరిగహ్వరాణం పర్వత గుహల యొక్క అంధకారం చీకటిని దంష్ట్రామయూఖైః దంతముల యొక్క కాంతి కిరణముల చేత శకలాని ముక్కలుగా కుర్వన్ చేస్తూ కించిత్ విహస్య కొద్దిగా నవ్వి అర్ధపతిం రాజును దిలీప మహారాజును ఉద్దేశించి భూయః మరల బభాషే పలికినది. సత్యవాణి గారు. నమస్కారం. అథ అనంతరం భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి ఈశ్వరుని అనుచరుడైన సహా ఆ సింహము గిరిగహ్వరాణం పర్వత గుహల యొక్క అంధకారం చీకటిని దంష్ట్రామయూఖైః తన దంతముల కిరణాలతో శకలాని ముక్కలుగా కుర్వన్ చేస్తూ కించిత్ కొద్దిగా విహస్య నవ్వి అర్థపతిం రాజును గూర్చి భూయః మరల బభాషే పలికినది. నీరజారాణి గారు. నమస్కారం అండి. అథ అనంతరము భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి ఈశ్వరుడి యొక్క అనుచరుడైన సహా ఆ సింహము గిరిగహ్వరాణం పర్వత గుహల యొక్క అంధకారం చీకటిని దంష్ట్రామయూఖైః తన దంతముల యొక్క కిరణములచే శకలాని కుర్వన్ ముక్కలుగా చేస్తూ కించిత్ విహస్య కొద్దిగా నవ్వుతూ అర్ధపతిం ఆ దిలీప మహారాజును గురించి భూయః మరల బభాషే పలికెను. గురుగారు, దంష్ట్రామయూఖై అంటే అక్కడ కాంతి అనేది చెప్పి తీరాలి కదండి. అందుకే కాంతి కిరణము చెప్పాలి కదా. అంటే చీకటిని పోగొట్టాలంటే కాంతి ఉండాలి. ఏ కాంతి అంటే దంతముల యొక్క కాంతి కిరణములు అని చెప్పాలి. అంతే తాత్పర్యం అదే. కిరణములచే అంటే కాంతి కిరణములచే అవుతుంది కదండి. దంత కిరణములు అదే అంటే అదే అర్థం అదే. దంత కిరణములచే అంటే కాంతి కిరణములచే అనే అర్థం. అంటే మరి స్పష్టంగా తెలియడానికి కాంతి కిరణములచే అంటే అంటున్నాము. భార్గవి గారు చెప్తారా? చెప్తా. చెప్పండి. అథ అనంతరము భూతేశ్వర పార్శ్వవర్తి ఈశ్వరం నియమితుడైనటువంటి ఆ కుంభోదరుడు సహా అతడు ఆ కుంభోదరుడు గిరిగహ్వరాణం
పర్వత గుహల యొక్క పర్వత గుహల యొక్క దంష్ట్రామయూఖై అంధకారం అంధకారం గిరిగహ్వరాణ పర్వత గుహల యొక్క అంధకారం అంధకారం చీకట్లను మయూఖై అంతే అనొచ్చండి దంతకాంతుల చేత శకలాని కుర్బన్ చీకట్లు తొలగించుతూ ఎందుకు శకల అంటే ముక్కలుగా చేస్తూ కించిత్ కొంచెముగా నవ్వి కించిత్ విహస్య కొంచెముగా నవ్వి అర్థపతిం దిలీప్ మహారాజును చూసి మహారాజును గూర్చి భూయః మరలా బభాషే చెప్పాడు పలికెను చెప్పాడు అన్నా అంతే. సరే, అంటే ఏమిటంటే ఆ మాట్లాడడానికి నోరు తెరిచిన వెంటనే ఆ దంతకాంతుల చేత చీకట్లు పోయేయి అని భావం. అంటే కవి కాబట్టి కవులు అటువంటి ఇమాజినేషన్ అంతే అది. సరే, తర్వాత ఇంకొక శ్లోకం కూడా చెప్తాను, చూడండి. ఆ సింహము మాట్లాడిన మాట అన్నమాట. అందుకే నవ్వింది. ఎందుకు నవ్విందంటే తాను అనబోయేటువంటి మాటలు తనకి తెలుసు కాబట్టి అతన్ని గురించి తలుచుకుని నవ్విందనమాట. ఏకాతపత్రం జగత ప్రభుత్వం నవం వయః కాంతమిదం వపుశ్చ అల్పస్య హేతోర్బహు హాతుమిచ్చన్ విచారమూఢ ప్రతిభాసి మే త్వం. ఏకాతపత్రం జగతః ప్రభుత్వం నవం వయః కాంతమిదం వపుశ్చ అల్పస్య హేతోర్బహు హాతుమిచ్చన్ విచారమూఢ ప్రతిభాసి మే త్వం. పదచ్ఛేదం చెప్పండి సుధర్మ గారు, పదచ్ఛేదం చెబుతారా? ట్రై చేస్తానండి. చెప్పండి. ఏకాతపత్రం జగతః ప్రభుత్వం నవం వయః కాంతమిదం వపుష్ కాంతం ఇదం కాంతం ఇదం వపుష్వ వపుశ్చ విడదేయండి. ఓ చానండి, వపుః చ వపుః చ అల్పస్య హేతోః బహుః బహు విసర్గలేవు బహు హేతోః బహు హాతుం ఇచ్చన్ విచారమూఢః హాతుం ఇచ్చన్ విచారమూఢః ప్రతిభాసి మే త్వం. అంతే. ఏకాతపత్రం జగతః ప్రభుత్వం నవం వయః కాంతం ఇదం వపుః చ, ఈ చ వత్తకూడదు, చ అల్పస్య హేతోః బహు హాతుం ఇచ్చన్ విచారమూఢః ప్రతిభాసి మే త్వం. దీంట్లో అన్ని చిన్న చిన్న పదాలు, అన్నిటికీ అర్థము కూడా మనకి సులువుగా తెలుస్తుంది అన్నమాట. ప్రతిభాసి భాసి భాతి భాదీప్తౌ భాధాతు ప్రకాశించుట అని అర్థం. భాతి అంటే ప్రకాశించుచున్నాడు, ప్రథమ పురుష.
భాసి. భాసి ఏ పురుష అవుతుంది? మధ్యమ మధ్యం పురుష ఏకవచనం. మధ్యమ పురుష ఏకవచనం. అంచేతే భాసి అంటే అలాగ ప్రకాశిస్తున్నావని, ప్రతిభాసి, అలా కనపడుతున్నావు, నిన్ను చూస్తే నాకు అలా అనిపిస్తుంది అంటాం కదా, అలాగే నువ్వు అలా కనపడుతున్నావు, ప్రతిభాసి, ఆ విధంగా కనపడుతున్నావు, ఆ విధంగా ప్రకాశిస్తున్నావు అని అర్థం. కర్త అక్కడ ప్రతిభాసి. కహా ప్రతిభాసి? త్వం ప్రతిభాసి. త్వం ప్రతిభాసి, నువ్వు కనపడుతున్నావు. ఎవరికి కనపడుతున్నావు అంటే మహ్యం మే. మహ్యం మే చతుర్థి విభక్తి. అంచేత నా కొరకు అని, నాకు అని అంటాం. అంచేత నాకు నువ్వు అలా కనపడుతున్నావు. ఎలా కనపడుతున్నాడు? విచారమూఢ. విచారేణ మూఢ, విచారమూఢ అంటే విచారము చేత, అంటే ఆలోచన చేత మూఢుడు. ఆలోచన చేత మూఢుడు అంటే ఆలోచన లేనివాడు అని అర్థం, తెలివి తక్కువ వాడు. మూఢుడు అని మనం అంటాం కదా. అంచేత ఇక్కడ ఆలోచన చేత మూఢుడు అంటే ఆలోచన లేనివాడిగా, అంటే తెలివి తక్కువ వాడిగా నువ్వు నాకు కనపడుతున్నావు. తెలివి తక్కువ వాడు అంటే ఇతనిలో తెలివి తక్కువతనం ఏం కనపడింది అంటే వెనకాల అల్పస్య హేతోహో బహు హాతుం ఇచ్చన్. ఇచ్చన్ ఇందాక కుర్వన్ ఎలా అయితే శత్రుప్రత్యయాంతం అంటే ప్రథమా విభక్తి యొక్క అర్థం కుర్వన్ చేయుచున్నవాడు, అలాగే ఇక్కడ ఇచ్చన్ కోరుచున్నవాడు. కోరుచున్నవాడవైన త్వం అన్నమాట. ఇచ్చన్ను త్వం, అలా కోరుకుంటున్నటువంటి వాడవైన త్వం నీవు, మే నాకు, విచారమూఢ ప్రతిభాసి ఆలోచన లేని వాడిగా లేదా తెలివి తక్కువ వాడిగా కనబడుతున్నావు, ప్రకాశిస్తున్నావు అన్నాడు. ఏది కోరుకుంటే తెలివి తక్కువ వాడు అంటే వెనకాల చెబుతున్నాడు. అల్పస్య హేతోహు బహు హాతుం ఇచ్చన్. ఇచ్చన్ కోరుచున్నవాడు అన్నాం కదా. దేన్ని కోరుకున్నాడు అంటే హాతుం. ఓహాకు త్యాగే అంటే విడిచిపెట్టుటకు, హా ధాతు. హాతుం విడిచిపెట్టుటకు. దేనిని అంటే బహు హాతుం అంటే ఎక్కువను విడిచిపెట్టుటకు. దేని కారణంగా? అల్పస్య హేతోహు అంటే తక్కువ కారణముగా ఎక్కువను విడిచిపెట్టేవాడుగా. అలా నువ్వు కోరుకుంటున్నావు కాబట్టే నువ్వు తెలివి తక్కువ వాడుగా నాకు అనిపిస్తాను అని అంటావు అనమాట. అల్పస్య హేతోహో చిన్నదాని కారణంగా, అల్పమైన కారణముగా. అంటే ఏదైనా మనం పెద్దది కోల్పోవాలంటే చాలా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చాలా పెద్ద కారణం ఉంటే కానీ గొప్ప విషయాన్ని మనం కోల్పోం. నిత్యము సత్యం చెప్పేవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆ సత్యవ్రతుడు అవసత్యం చెప్పాలంటే చాలా గొప్ప విషయము సత్యం పలకడం అనేది. దాన్ని ఒక్కసారిగా దాన్ని విడిచిపెట్టాలంటే చాలా పెద్ద ప్రమాదం ఏదో ఉన్నప్పుడు ఈ గొప్ప విషయాన్ని విడిచిపెడతాడు, లేకపోతే విడిచిపెట్టాడు. అల్పమైన కారణం కోసం అని సత్యం మాట్లాడడం విడిచిపెట్టాడు. అలాగా ఇక్కడ ఏమిటనమాట, నువ్వేమి చేయదలిచావు? నీ శరీరాన్ని ఆహారంగా ఇచ్చి గోవును రక్షిద్దాం అనుకుంటావు. అంచేత నీ శరీరము నువ్వు ఎంతటి వాడివో పైన చెప్పారు. చెప్పి గొప్ప విషయాన్ని చిన్న కారణంగా విడిచిపెట్టేటువంటి వాడిగా కనపడుతున్నావు. అంటే ఎక్కువ విలువైనటువంటి దాన్ని తక్కువ విలువ కలిగిన దాని కారణంగా విడవడానికి సిద్ధపడుతున్నావు. అంచేత నువ్వు నాకు ఎలా కనపడుతున్నావు అంటే తెలివి తక్కువ వాడిగా కనపడుతున్నావు. అది అల్పస్య హేతుహో అంటే అల్పమైనటువంటి దాని కారణముగా, కారణం వలన అన్నమాట. అటువంటి కారణం వలన బహు అంటే ఎక్కువ లేదా గొప్పదానిని, హాతుం
విడిచిపెట్టుటకు ఇచ్చన్ కోరుచున్నవాడవై త్వం నీవు మే నాకు విచారమూఢ అంటే ఆలోచన లేనివాడిగా అంటే తెలివి తక్కువ వాడిగా ప్రతిభాసి ప్రకాశించుచున్నావు కనబడుతున్నావు. ఈయన గొప్పతనం ఏమిటో పైన చెబుతున్నాడు. ఏకాతపత్రం జగత ప్రభుత్వం. ఈయన ప్రభుత్వం అంటే రాజ్యాధికారం ఉన్నది. దేని మీద? జగత ఏకాతపత్రం ప్రభుత్వం. ఏకఛత్రాధిపత్యం అని అంటారే అది. ఆతపత్రం అంటే ఛత్రం, గొడుగు. ఒకే గొడుగు కిందకే అంటుంటారు. అంటే రకరకాల చిన్న 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 రాజ్యాలు ఉన్నట్టయితే ఆ రాజ్యాలన్నిటినీ ఒకే వ్యక్తి పరిపాలిస్తే ఆయన్ని సమ్రాట్ అంటుంటారు, చక్రవర్తి అంటారు. అది ఏకఛత్రాధిపత్యంగా పరిపాలించాడు అంటూ ఉంటారు. జగత ఏకాతపత్రం ప్రభుత్వం. ఈ జగత్తుకంతటికి కూడా ఏకఛత్రమైనటువంటి ఆధిపత్యము ఉన్నది నీకు. అలాగే నవం వయః, ఇంకా వయస్సు మీరిపోయిన ముసలివాడు కాదు ఇతను. అంచేది ఇంకా నవం వయః అంటే యౌవనం ఇంకా ఉన్నటువంటి వాడు. నూతనమైనటువంటి వయస్సు అంటే యౌవనం వయస్సు కలిగినటువంటి వాడు, అటువంటి వయస్సు. తర్వాత కాంతమిదం వపుశ్చ. వపుహు అంటే శరీరం. కాంతం ఇదం వపుహు, ఈ శరీరము కాంతం అంటే అందంగా ఉన్నటువంటి ఈ శరీరము. అంటే నీ చేతిలో అధికారం ఉన్నది, ఇంకా వయస్సు మీరిపోయి ఉన్నటువంటి వాడివి కాదు, పైగా శరీరము కూడా ఎటువంటి లోటుపాట్లు లేకుండా అందంగా ఉన్నటువంటి వాడివి. ఇటువంటి ఈ శరీరాన్ని ఏం చేయదలిచావు? ఆవును రక్షించడం కోసం నా శరీరాన్ని నువ్వు తిను ఆహారంగా అని అంటున్నావు. కాబట్టి నువ్వు నాకు ఎలా కనపడుతున్నావు అంటే చిన్న విషయం కోసం, అంటే అల్పమైనటువంటి ఒక జంతువు, ఒక ఆవు, ఒక పశువు, దానిని రక్షించడం కోసం నువ్వు గొప్పవాడు అయినటువంటి నీవు నీ శరీరాన్ని ఇవ్వడానికి సిద్ధపడుతున్నావు. ఇతని శరీరము యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అంటే శరీరంలో అతనున్నా ఈ శరీరం ఉంటే కానీ అతను ఉండడానికి లేదు కదా. అందుచేత ఆ ఏకఛత్రాధిపత్యమైనటువంటి ప్రభుత్వము నీ చేతిలో, అధికారము నీకు ఉన్నది. అంతటి సామ్రాజ్యాన్ని నువ్వు పరిపాలిస్తున్నటువంటి వాడివి. అలాగే వయసు అయిపోయిందంటే ఇంకా అయిపోలేదు అంటే ముసలాండి పోతే పోతే ఇబ్బంది లేదులే అని అనుకోవడానికి అట్లా కాదు. నవం వయః, చక్కనైనటువంటి వయస్సు కలిగినటువంటి వాడివి. ఆ వయస్సు ఉన్నది కలిగినటువంటి వాడు అని మనం ఉరికే భావార్థం చెబుతున్నాం, కానీ అక్కడ ఉన్న పదానికి నూతనమైనటువంటి వయస్సు ఉన్నది. అలాగే కాంతమిదం వపుహు, అందమైనటువంటి శరీరము. అధికారం ఉన్నది, వయస్సు ఉన్నది, మంచి శరీరం. అంటే ఏదో రోగగ్రస్తమైనటువంటి శరీరం అనుకోండి, ఆ పోతే పోయిందిలే అని అనుకోవచ్చు, కానీ అటువంటి శరీరం కాదు. ఇలాగా ఈ మూడు ఉన్నటువంటి వాడివి నువ్వు. ఈ ఉన్నటువంటి వాడు నువ్వేమన్నావు? ఇప్పుడు నీ శరీరాన్ని ఇచ్చి ఆవును రక్షించాలి అనుకుంటున్నావు. కాబట్టి అల్పస్య హేతోహో అంటే చిన్న కారణము వలన బహుహాతుం, బహు గొప్పది, పెద్దది, హాతుం ఇక్కడ ద్వితీయ చెప్పచ్చు, పెద్ద దానిని. ఎందుకంటే నపుంసలింగంలో ప్రథమ ద్వితీయ ఒక్కలాగే ఉంటాయి, బహుం అని అనక్కర్లేదు. ఇక్కడ బహు, బహుని, బహువుని అని నపుంసలింగ శబ్దం అనమాట. చేత బహు అంటే గొప్పదానిని, ఎక్కువను, హాతుం విడిచిపెట్టుటకు, ఇచ్చన్ కోరుచున్నటువంటి వాడవై, త్వం నీవు మే నాకు విచారమూఢ అంటే ఆలోచన లేనివాడిగా, ప్రతిభాసి కనబడుచున్నావు. ఆలోచన లేనివాడు చూడండి, ఇప్పుడు మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది అంటూ ఉంటారు కదా. అప్పుడేమిటి, ఏ ఆలోచన అసలు ఏమి తోచదనమాట. అంచేత నీ బుర్ర పనిచేయట్లేదు అంటాం. ఎవరైనా అలా ఉంటే ఏమంటాం మనం? నీ బుర్ర పనిచేయట్లేదు అంటాం. అలాగే ఇక్కడ
సింహం ఏమంటుంది అనమాట, ఎక్కడ బుర్ర తక్కువ వాళ్ళు ఏమన్నా ఆలోచన అసలు నీకు లేదు అని. ఆచార మూఢ ఆచా ఇది ఆచార కాదు విచార మూఢ అంటే విచారము చేత ఆలోచన చేత మూఢమైన వాడిగా, అంటే ఆలోచన లేని వాడిగా ప్రతిభాసి కనపడుతున్నావు. ఒక్కసారి చెప్తాను. జగత అంటే జగత్తునకు, లోకమునకు, ఏక యొక్క లోకానికి సంబంధించిన జగత లోకమున యొక్క ఏకాతపత్రం అంటే ఏకఛత్రమైన ప్రభుత్వం, అధికారము, ఆధిపత్యము, నవః క్రొత్తదైన వయః వయస్సు, కాంతం ఇదం వపుః కాంతం అందమైనటువంటి, ఇదం వపుః చ ఈ శరీరమును. దీన్ని అంటే ఇప్పుడు ఈయన యొక్క శరీరం పోతే వయస్సు పోయినట్టే, ఆధిపత్యం పోయినట్టే కదా. అంచేది ఈ మూడు కలిపి ఒక దాంట్లోనే ఉన్నాయి. ఇటువంటి దానిని అల్పస్య హేతో, అల్పమైనటువంటి కారణం వలన, బహు పెద్దదానిని గొప్పదానిని, ఎక్కువను, హాతుం విడుచుటకు, ఇచ్చన్ కోరుచున్నవాడవై, త్వం నీవు, విచారమూఢ ఆలోచన లేనివాడిగా లేదా తెలివి తక్కువ వాడిగా, ప్రతిభాసి నాకు ప్రతిభాసి కనిపించుచున్నావు అని అర్థం. చెప్తారా శశిధర్ గారు? ఎవరు చెప్తారు? చెప్పనా మహోదయ? చెప్పండి. ఏకాతపత్రం జగత ప్రభుత్వం నవం వయః కాంతమిదం వపుశ్చ అల్పస్య హేతోర్బహుహాతుమిచ్చన్ విచారమూఢః ప్రతిభాసి మే త్వం. జగతః లోకం యొక్క ఏకాతపత్రం ఏకఛత్రాధిపత్యం చేస్తున్న, ఆధిపత్యం అని ఇక్కడ చెప్పకండి, ప్రభుత్వం అని ఉంది. ప్రభుత్వం అంటే నాయకత్వం, అధికారం. అంచేది ఏకాతపత్రం అంటే ఏకఛత్రమైన అధికారము, నవం వయః నూతనమైన వయస్సు, కాంతం అందమైన, ఇదం వపుః ఈ శరీరం, ఇదం వపుః చ ఈ శరీరము కూడా, ఈ శరీరమును అంటే ఇక్కడ ద్వితీయ, మూడు ద్వితీయలే మహోదయ. నపూంసలింగాలు కాబట్టి అక్కడ నపూంసలింగం కాబట్టి అలాగే కనపడతాయి. అది ప్రథమ ద్వితీయ ఒకలాగే ఉంటాయి. ఈ శరీరమును అల్పస్య చిన్న, హేతోహో కారణానికి కారణము వలన, బహు ఎక్కువను హాతుం విడిచిపెట్టడానికి, విడవడాన్ని, ఇచ్చన్ కోరుకుంటున్న, త్వం నీవు, విచారమూఢ తెలివి తక్కువ వానిగా అంటే ఆలోచించడంలో మూర్ఖునిగా, మే నాకు ప్రతిభాసి కనిపిస్తున్నావు అన్నావా? కనిపిస్తున్నావు, సరే కనిపిస్తున్నావు. అంతే. అనంతలక్ష్మి గారు. మహోదయ. జగతః జగత్తుకు, ఏకాతపత్రం ఏకఛత్రమైన ప్రభుత్వం ఆధిపత్యమును, నవం వయః నూతనమైన వయస్సును, మరియు కాంతమిదం వపుః అందమైన శరీరమును, అల్పస్య హేతోః
అల్పమైన కారణము కొరకు, కారణము వలన, అల్పమైన కారణము వలన వలన బహుహాతుం ఇచ్చన్. బహు అంటే గొప్పది అనొచ్చా మహోదయ? బహు అంటే ఎక్కువ, గొప్పదానిని లేదా ఎక్కువను, ఎక్కువ బహు గొప్పదానిని విడిచిపెట్టుటకు ఇష్టపడుతున్నా, ఇచ్చను కోరుతున్నటువంటి త్వం నీవు, విచారమూఢ ఆలోచన లేనివాడిగా, మే నాకు ప్రతిభాసి కనబడుతున్నావు. ఈ హాతుం అనేది తుమున్ పరిచయము కొరకు అని అర్థం చెబుతాం. హాతుం అంటే విడిచుట కొరకు, తుమ్ చెప్పుట కొరకు, పైన నిర్వర్తయితుం నిర్వహించుట కొరకు, అది చతుర్థి అర్థం అన్నమాట. సరే, తర్వాత సత్యవాణి గారు చెప్తానండి. జగతః లోకము యొక్క ఏకాతపత్రం ఏకఛత్రమైన ప్రభుత్వం ఆధిపత్యమును నవం నవం కొత్తదైన వయస్సును కాంతం అందమైన ఇదం ఈ వపుః శరీరమును అల్పస్య చిన్నదైన హేతోః కారణము వలన బహు ఎక్కువ చాలా హాతుం విడవడము కొరకు ఇచ్చన్ కోరుకొనుస్తున్నవాడైన త్వం నీవు విచారమూఢః ఆలోచన లేని వాడిగా మే నాకు ప్రతిభాసి కనిపిస్తున్నావు. సుధర్మ గారు జగతః జగత్తు యొక్క ఏకాతపత్రం ఏకఛత్రమైన ప్రభుత్వం అధికారమును నవం నూతనమైన వయస్సును కాంతం అందమైన ఇదం వపుః చ ఈ శరీరమును అల్పస్య అల్పమైన హేతోః కారణము వలన బహు గొప్పదానిని హాతుం ఇచ్చన్ విడుచుటకు కోరుకున్నవాడవిన త్వం నీవు విచారమూఢః తెలివి తక్కువ వానిగా మే నాకు ప్రతిభాసి కనిపించుచున్నావు. తర్వాత ఏమండి ఐఫోన్ అని ఉంది, ఎవరు? సార్ ఉషారాణి సార్. ఉషారాణి చెప్పండి. జగతః జగత్తు యొక్క ఏకాతపత్రం ఒకే ఛత్రము కింద ప్రభుత్వం అధికారమును నవం నూతనమైన వయస్సు కలిగిన నూతనమైన వయస్సును కాంతం అందమును ఇదం వపుః అందమైన ఈ శరీరమును ఈ శరీరము అంటే అల్పమైన కారణము అల్పస్య హేతోః అంటే అల్పమైన కారణమునకు కారణము వలన అల్పమైన కారణం వలన బహు గొప్పదైన హాతుం విడిచిపెట్టుటకు ఇష్టపడుచున్న త్వం నీవు విచారమూఢః అంటే తెలివి తక్కువ వాడిగా మే ప్రతిభాసి నాకు కనిపించుచున్నావు. మీరు నేను పంపుతున్నటువంటి ఈ శ్లోకాలకి వ్యాఖ్యలాగా అంటే ఏమిటి? ప్రతిపదార్థము ప్రతిపదార్థం ఇక్కడే మీరు చదువుతున్నారు కాబట్టి తెలిసిపోతుంది. పద వివరణ అని ఇస్తున్నాం.
ఆ పద వివరణ కూడా మీరు 2-3 సార్లు చదువుకోవాలి. చదివితే ఏమిటంటే సమాసము ఎట్లా చెప్పాలి అనేది మీకు తెలుస్తుంది. సమాసాన్ని బట్టి అర్థము తెలుస్తుంది, అలాగే అర్థాన్ని బట్టి సమాసం చేయడం కూడా తెలుస్తుంది. అందువల్ల ఈ శ్లోకాలతో పాటుగా పంపుతున్నటువంటి దాంట్లో ఉన్న పద వివరణ, ధాతువులు, శబ్దాలు, సమాసాలు అన్నీ దాంట్లో ఉన్నాయి. అంచేత వాటిని కూడా చదువుతూ ఉండండి. ఇకపై నుంచి నేను చెప్పక్కర్లేదు, మీరు శ్లోకము చూస్తే మీరే అర్థం చెప్పేటట్లుగా ఉండాలి. అంటే ఇంతవరకు ఒక 40-46 శ్లోకాలు అయ్యాయి. అంచేత ఇన్ని చదివారు కాబట్టి ఏదైనా పదానికి చిన్న అర్థం తెలియకపోతే చెప్పాల్సి ఉంటుంది, కానీ ఇంకేం కొత్తగానే చెప్పేది ఉండదు. అలా మీరు చెప్పడానికి రెడీ అవ్వాలి. అందుకోసం చెబుతున్నాను. వీటిని మీరు కొంచెం బాగా కనుక చదివినట్లయితే మీ అంతటి మీరుగా అర్థం చెప్పగలగాలన్నమాట. ఒక గురువు గారి దగ్గర శిష్యుడు ఉన్నట్ట. ఓ రోజు చాలా కాలంగా గురువు గారి దగ్గర చదువుతున్నాడు. శిష్యుడు అడిగాట, అయ్యా గురువు గారు, ఇంకా నేను ఎంతకాలం చదువుకోవాలి అని. అంటే మీరు చెప్పింది చెప్పండి ఒకలాగే ఉంటే నువ్వు చదువు ఆపేయచ్చయ్యా అని చెప్పాడు గురువు గారు. చెప్పింది ఎలా అయితే అర్థమవుతుందో చెప్పంది కూడా అలాగే అర్థమైతే, అంటే నువ్వు అలాగే అర్థం చేసుకోగలిగితే ఇక మానేసి చదువు, నా దగ్గర ఇంకా చదవక్కర్లేదు అని అన్నాడు. అయితే శిష్యుడు మర్నాడే పెట్టి సర్దేసుకుని వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాడు. ఏమిటి అబ్బాయి అప్పుడే వెళ్ళిపోతున్నావు అన్నాడు. అంటే అయ్యా మీరు చెప్పింది చెప్పండి ఒకలాగే ఉంటే వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నారు కదండి, నాకు అలాగే ఉంది అన్నాడు. అంటే శిష్యుడి యొక్క అభిప్రాయం ఏంటంటే చెప్పంది ఎలా అర్థం అవ్వటం లేదు, చెప్పింది కూడా అతనికి అర్థం అవ్వట్లేదు, కోసం అతను వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాడు. పాపం గురువు యొక్క అభిప్రాయం ఏంటి, చెప్పంది కూడా చెప్పిందిలా అర్థమైతే మానేయచ్చు ఇంకా అంచేత. కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే చెప్పనటువంటి శ్లోకం చెప్పిన శ్లోకంలాగా మీకు అర్థం అవ్వాలి. అంటే దానికి కొంచెం మీరు ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే ఈ పైన అర్థం కూడా మీరే చెప్పాలి, మేమే చెప్తాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అలాగా బౌద్ధికంగా అలా ప్రిపేర్ అయ్యి రండి. మళ్ళీ వారం. సరే, ఇక్కడికి ఆపేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. ఉంటాం. గురువు గారు ఒక్క ఇది చెప్పించరా? ఇప్పుడు సంస్కృతంలో వర్ణాలు అన్ని అని చెప్పేటప్పుడు చివరిలో